салом, муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. имрӯз 15 июли 2020 сол, соат дар Москав 13. хабарҳои ин соатаро аз Русия шурӯъ мекунем. аз 15 июл ҳолати ҷудонигоҳдории ҳатмии 14 рӯза барои хориҷиёне ки ба қаламрави Федератсияи Русия ворид мешаванд бекор карда мешавад. аммо шаҳрвандони хориҷиро лозим аст ки худ ҳуҷҷати тиббӣ дар хусуси сироят намуданашон ба COVID-19-ро дошта бошанд. дар ин хусус раҳбари мақомоти Роспотребнадзор Анна Попова ба хабарнигорон иттилоъ додааст. аз ин ба баъд то як давраи номуайянӣ ба таври муваққат аз ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ ки ба Русия ворид мешаванд дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои сарҳадӣ, майдонҳои ҳавоӣ ва дигар нуқтаҳои муайяни хадамоти сарҳадбонӣ аз онҳо талаб карда мешавад ки ҳуҷҷати тиббӣ дар хусуси бемори коронавирус набуданашонро пешниҳод созанд. ҳамчунон бояд санаи эътибори ҳуҷҷати тиббӣ то 3 рӯзи охирро дар бар гирад. тавре ки дар мақомоти Роспотребнадзор шаҳр доданд, дар сурати вуҷуд набудани чунин ҳуҷҷати тиббӣ воруди шаҳрванди хориҷӣ ба ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия иҷоза дода намешавад, аммо ин нафар вазифадор аст дар давоми 3 рӯз таҳлили тиббиро дар ин замина анҷом диҳад. дар идома ба чораҳои пешгирикунанда аз бемориҳои сироятӣ, мақомоти салоҳиятдори Русия ба ҳама корхонаву муассисаҳо новобаста аз шакли идорияшон дастур доданд, танҳо дар сурати корманди хориҷии нав воридшуда ба Русияро ба кор ҷалб карда метавонанд ки ин корманд бо худ ҳуҷҷати тиббӣ дар хусуси орӣ будан аз сирояти COVID-19-ро дошта бошад. мақомоти Роспотребнадзор ба Вазорати корҳои хориҷӣ, Агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ ва Вазорати нақлиёт тавсия додааст ки ба мусофирони воридшаванда ба Русия дар бораи санҷишҳои лабораторӣ барои коронавирус варақаҳои иттилоотӣ дода шаванд. хабарҳоро аз Русия идома медиҳем. дар шаҳри Тула як зодаи Тоҷикистонро барои баргузории намози дастаҷамона дар утоқи яке аз хобгоҳҳо ба маблағи 30,000 рубл ҷарима бастаанд. ҳамчунин додгоҳ тасмим гирифтааст ки ӯро аз Русия хориҷ кунад. кормандони полис муайян карданд ки дар ҳуҷраи он шахс то 15 нафар намоз мехонданд. дар он ҳуҷра ҳамчунин адабиёти мазҳабӣ низ ёфта шудааст. хабар медиҳад МК.ру Тула. طبق اطلاع پلیس این شخص طلبات قانون فدرالی درباره آزادی وجدان، آزادی دینی و اتحادیه‌های دینی را ویران کرده است. خبرهای این ساعت را شما مستقیما میشنوید. ساختمان خطهای برق در دایره لایحه انرژتیکی کساهزار در تاجیکستان سر وقت به انجام میرسد. در این باره معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری جمشید شوئیمزاده در نشست مطبوعاتی 14 ایول در دوشنبه اظهار داشت. مسئولین وزارت انرژتیک در نشست با خبرنگاران گفتند که پاندمی کرونا که بسیار کشورهای جهان را فرا گرفته است، به پیشرفت کارهای ساختمانی تاثیر نکرده است. کار موافق نقشه اجرا کرده می شود. تا امروز زیاد از 3% تجهیزات ضروری ساختمانی و جمهوری وارد کرده شدند. در موافقه با وزارت انرژتیک گفته‌شنودها با پودرچی شرکت کالپاتارو و ناقل تالکو اوید به خرید 1780 کیلومتر کابل با مبلغ 9.7 میلیون سومونی به انجام رسیدند، گفته است جمشید شوئیمزاده. تطبیق لایحه کساهزار جانب تاجیکستان تا آخر سال 2021 به نقشه گرفته شده است. لایحه کساهزار انتقال برق را از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان در بر میگیرد. انتظار می رود که 70% قوه برق و افغانستان و پاکستان از تاجیکستان و 30% از قرقیزستان انتقال داده شود. ارزش عمومی لایحه بیش از 1 میلیارد دلار گفته می شود. خبرهای روز را ادامه می‌دهیم و نظر به افغانستان می‌کنیم. جمعیت هلال احمر هشدار داده است که در صورت از حد زیاد اوج گرفتن بیماری کرونا و چاره‌های مؤثر نااندیشیدن در سمت پیشگیری و تبابت آن در افغانستان این وبا فلاکت‌آور خواهد بود.
تشکیلات بین المللی کمکرسان هلال احمر خبر می‌دهد که شرایط نگاهبینی و طبابت به مرور گرفتار کرونا ویروس در بعضی از منطقه‌های افغانستان نگران کننده میباشد. جمعیت هلال احمر در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه انتشار کرد گفته است افغانستان در رفع احتمالیت آفت‌های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی میباشد که از جانب کووید 19 به وجود آمدند، زیرا این بیماری به یکی از 10 کشور آسیب‌پذیر در جهان تهدید کرده است. طبق آخرین معلومات رسمی در افغانستان تقریباً 34700 نفر مبتلای این ویروس شدند. موافق معلومات سازمان جهانی بهداشت در افغانستان به هر 3500 نفر اهالی یک دکتر رست می آید که این کمتر از 5 میلیون اهالی جهان می باشد. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما میشنوید. از افغانستان به چین می رویم. از سبب باریدن بارشات شدید در مضافات سزیانسی در جنوب و شرق چین بیش از 642 میلیون نفر آدمان از آبخیزی ضرر دیدند. خبر می‌دهد آژانس سینخوا با استناد به اداره حالت‌های فوق‌العاده مضافات. گفته می شود که بارشات باران در این منطقه کمی بیشتر از یک هفته قبل شروع شده بود که روز 6 ایول قریب 584 هزار گکتار زراعت‌های کشاورزی را خراب کرده باعث به جای‌های بی‌خوف کوچانیدن 644 هزار ساکنان گردید. قید کرده می شود که ضرر رسیده شده از بارشات شدید باران و آبخیزی تقریباً 1.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. روز یکشنبه اداره نظارت آبخیزی و خشکسالی جمهوری مردم چین سطح واکنش به حالت فوق‌العاده را از آبخیزی در اکثر منطقه‌های چین از 3 تا 2 نشان دهنده جدول حالت اضطراری افزایش داد. در چین سیستم 4 جایه سطح واکنش به آبخیزی وجود دارد که بلندترین آن درجه 1 گفته می شود. در هفته‌های اخیر با سبب بارشات شدید در دریاهای چین سطح آب به نقطه‌های مهم اهالی نشین نیز نزدیک شد. در این حال رئیس جمهور چین سی جین پینگ به مقامات صلاحیت‌دار و راهبران مضافات کشورش دستور داده است که برای نجات دادن مردم و تامین امنیت مالکیت آنها تمام چاره‌های قطعی را اندیشند. کمیسیون علاقه جمهوری کره برنامه چینی تیک تاک را 186 میلیون وون یا خود تقریبا 155 هزار دلار جریمه بست. کمیسیون علاقه اینچنین تصمیم خود را در جمع‌آوری معلومات کاربران نابالغ از جانب برنامه چینی تیک تاک مانیداد کرده است. با سبب ویران کردن بندهای داخلدار قانون درباره نگهداری و استفاده اطلاعات توسط شبکه‌های علاقه، یعنی جمع‌آوری معلومات استفاده برنده به سن 14 سالانه رسیده به رضایت نماینده قانونی آن، برنامه اینترنتی تیک تاک به مبلغ 180 میلیون وون جریمه بسته می شود. آمده است در خبر کمیسیون علاقه جمهوری کره. تیک تاک برنامه است که برای تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه که به شرکت چینی بیتلیدنسین تعلق دارد. این برنامه اینترنتی سال 2018 از تهیه برآمد و مورد استفاده زیاد کاربران قرار گرفت. مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه.